press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, today we discuss the competitive test NEET 2. So the first 99 question, the origin of root aids and lateral roots is option both exogenous, endogenous and exogenously respectively, both endogenously, exogenously and endogenously respectively. So ಇಲ್ಲಿ root aids ಮತ್ತೆ lateral roots ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೂಟ್ ಏಡ್ಸ್ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೂಟ್ ಏಡ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ರೂಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ರೂಟ್ ಏಡ್ಸ್, ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೂಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಜಿನಿಯಸ್ಲಿ. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೂಟ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್, ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ secondary roots will arises, from secondary roots tertiary roots will arises. So arrangement of lateral roots. So this is epidermis. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ರಫ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ದ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಸೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೂಟ್ಸ್. ಈ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ root, they are present at lateral side of the plant bud. So pericycle is present inside the plant bud. So it is development of lateral roots is endogenous. So root aids exogenously and lateral roots endogenously respectively. Option 4. The next question, which is not a modification of stem. So here modification of stem to different structures are given. Among them, one is not modification structure of the stem. Stem means it contains root and stem means it contains nodes and internodes. Stem ಅಂತಂದ್ರೆ nodes internodes ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಯೂಶುವಲಿ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಏರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಅಬೋವ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ of stem for food storage and for propagation, and it is present inside the soil ode irutte. So corm of colocasia contains nodes and internodes and axillary buds. It is the stem. Rhizome of ginger, rhizome underground stem consists nodes, internodes and axillary buds. Picture of nepenthes. Picture of nepenthes is modification of leaves. ಅಲ್ಲಿ leaves modification ಆಗಿರುತ್ತೆ. Picture to catch the insectivorous plants. ಇದನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here leaves is modified into picture to trap insect. Okay. Then tuber of potato. Potato is underground stem, consists nodes and internodes and also axillary buds. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೆಪಂಥಸ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೆಪಂಥಸ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್
leaf. Next question. Thorns, spines and prickles work as dash in plants. Thorns, spines ಮತ್ತು prickles, they are sharp pointed structures. So they are modified for protection. Protection means the organ of offense, respiratory organ, then defensive organ, excretory organ ಅಂತ ಇದೆ. So defensive organ ಆಗಿ for protection, it gives protection to the plants against herbivorous animals. So defensive organ. Next question. Flower with monoadalpous condition and pentacarpellary ovary are present in potato family, China rose family, yucca family, pea family ಅಂತ ಇದೆ. So monoadalpous stamens ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? All filament of stamens are fused. Adalpy means fusion. All filament of the stamens are fused to form single bundle and where anthers are free. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಲ್ಬಸ್ ಆಂಥರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಗಳು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಬಂಡಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ monoadalpous stamens. ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟೂ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಅಡಲ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮೆನಿ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಟ್ರಸ್, ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 bundles. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಅಡಲ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾನೋಅಡಲ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಲ್ವೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಐಬಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್. ಡೈಅಡಲ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಗ್ಯೂಮಿನೇಸಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಅಡಲ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿ ಬೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಪಾಲಿಅಡಲ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಐಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಕ್ಯೂಟಿಲಮ್ ಈಸ್ ಎ, ಸ್ಕ್ಯೂಟಿಲಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು? ಸೊ ಸ್ಕ್ಯೂಟಿಲಮ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಆಫ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆರ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸೀಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂಟಿಲಮ್. ಮೊನೊಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯೂಟಿಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆಪ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಗ್ರಾಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆಪ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ರಿಮನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಇನ್ ಮೇಜ್, ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ರಿಮನೆಂಟ್ ಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಭಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲುಮ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲುಮ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್, ಗ್ರಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೊನೊಕಾಟ್, ಮೊನೊಕಾಟ್ ಪ್ಲುಮ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೋಲಿಯಾಪ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲುಮ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲುಮ್ಯೂಲ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕೋಲಿಯಾಪ್ಟೈಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ರೂಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಡಿಕಲ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋಲಿಯೋ ರೈಸಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶೀಲ್ಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಫಾಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಲೆಗ್ಯೂಮಿನೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಗ್ಯೂಮಿನೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರುವಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಫಾಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫುಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಸ್ಪೇನಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಫೋಲಿಯಂ. ಸೊ ಆಲ್ವೇರಾ ಲಿಲಿಯೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕ್ಲೋರಿಯೋಸಾ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ವೇರಾ. ಇಟೇನಿಯಾ ಸೊಲನೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಟ್ರೈಫೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಟ್ರೋಪಾ ಸೊಲನೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೆಸ್ಪೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಫೋಲಿಯಂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಬೇಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾಡರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಅವು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫಾಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ is considered
ವಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಬೇಸಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ, ಸೋಲನೇಸಿ ಮತ್ತು ಲೆಗ್ಯುಮಿನೇಸಿ 3 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೇಸಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ವರ್ಸಟೈಲ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈಕ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಡೈಎಡಲ್ಪಸ್ ಸ್ಟೇಮನ್, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಡೈಎಡಲ್ಪಸ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಫಾರಮ್ 2 ಬಂಡಲ್ಸ್. 10 ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 9 ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೆಮನ್ ಮಾತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ and which give rise to legume type of fruit. So marginal placentation is legume type of fruit ಬರುತ್ತೆ, that is correct. And large posterior petal ಅಂದ್ರೆ vexillary type of estivation ಇರುತ್ತೆ. vexillary type of estivation ಇಂದ posterior petal ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, that is correct. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಡೈಎಡಲ್ಪಸ್ ಸ್ಟೇಮನ್, marginal placentation is correct. ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಓವರಿ, ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಕರೋಲಾ, ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಕರೋಲಾ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಓವರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಓವರಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಸಿಕೇಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೆರೈಟಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ದೆನ್ ಆಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್, ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಬೇಸಿಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಲೀವ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೈನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಲೀವ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಪೆನ್ಶಿಯಾ. ಸೊ ಒಪೆನ್ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Leaves are modified into spines for protection and to prevent transpiration. So this is opentia, papas kali anta karitilla. Okay, so option is 4. Next question. Perigynous flower are found in. Perigynous flower ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಆಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೋಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕುಕುಂಬರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕುಕುಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆರಿಗೈನಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕುಕುಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಪಿಗೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಪೋಗೈನಸ್, ಗಾವಾ ಮತ್ತೆ ಎಪಿಗೈನಸ್. ಎಪಿಗೈನಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಓರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ಅಬೋವ್ ದ ಓವರಿ, ಅಬೋವ್ ದ ಓವರಿ, ಥೆಲಾಮ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ರಿಮ್ ಆಫ್ ದ ಥೆಲಾಮಸ್ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Hypogynous ಅಂತಂದ್ರೆ the first 3 oral sepals, petals and androecium are developed from base of the ovary. Okay, perigynous ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, so half superior half inferior ಆಗಿರುತ್ತೆ. They are arised from the thalamus, on the rim of the thalamus ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೋಸ್ is an example for perigynous flower. Next question. An example of edible underground stem. So edible ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಬಹುದಾದಂಥದ್ದು. ಎಡಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಟ್ಸ್. ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಯಾರೋಟ್, ಕ್ಯಾರೋಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ is modification of root. Okay, so option is potato. Next question. Tissues or tissues ಅಂತಂದ್ರೆ definitions ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
tissues are group of cells which are similar in origin and function. Group of cells ನಾವು tissues ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, but they had similar origin and function. Groups of organs ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, group of organs ಬರೋದಿಲ್ಲ. Then cells which are similar in function but not in origin, functionally similar ಇರುತ್ತೆ, originally similar ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರಿಜಿನ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅವಾಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆರಿಜಿನ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೋಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Plant tissues are divided into meristematic and permanent tissues. Plant tissues ನಾವು meristematic tissue ಮತ್ತೆ permanent tissues ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. On which of the following basis, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So meristematic tissue, name itself indicate, meristems means divider. So the cells which are in active stage of continuous mitotic division is called as meristematic tissue. Permanent tissue means they lost the power of division completely or temporarily. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಬಟ್ ದಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್, ನಾಟ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಇದು ಸ್ಟೆಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್, ಕನ್ಸಿಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನೋಡ್ಸ್. ಸ್ಟೆಮ್ ನ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಲೀವ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತದೆ. From the nodes of the stem, leaves are raised and there is angle between the stem and leaves. This angle constitutes the buds. ಈ angle ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, buds ಇರುತ್ತೆ. So bud are present at the angle or axis, so it is called as axillary buds. ಈ axillary buds ಯಾವುದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್, ರೂಟ್ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್, ಶೂಟ್ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಬೈ ಅಪಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ದೋಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಶೂಟ್ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ವುಡಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ. ವುಡಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವಂತ ವುಡಿ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವುಡ್ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್, ಬಿಲೋ ದ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ವುಡಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್. ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವುಡಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್, that is interfascicular cambium, cork cambium. So these are all the example for, means vascular cambium and cork cambium are example for secondary meristem. They are secondary in origin, secondary growth of the plant body help ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ವುಡಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ.
Intercalary meristem. Lateral meristems ಅಂತಂದ್ರೆ they are present at the lateral side of the plant body. They are involved in secondary growth of the plant body. Example for lateral meristem is vascular cambium and cork cambium. So intercalary meristem is not the lateral meristem. So interfascicular cambium, cork cambium, fascicular vascular cambium are these 2, 3 and 4 are example for lateral meristem. Intercalary meristem is not example for lateral meristem. Okay. Next question. Parenchyma cells are simple permanent tissue. Parenchyma cells ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ simple permanent tissues ಆಗಿರುತ್ತೆ. Cell wall thin ಇರುತ್ತೆ, made up of cellulose and hemicellulose. Okay, and cells are loosely arranged with large intercellular space. Then the nucleus is pushed towards periphery due to deposition of vacuole. It contains large amount of cytoplasm. So illi thick walled and dead cells, parenchyma cells is living. It perform all vital functions of the plant body like respiration, photosynthesis, then buoyancy. Okay, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವೈಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಥಿಕ್ ವಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಥಿನ್ ವಾಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಲೀವಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Thick walled, thin walled. So it is parenchyma cells are thin walled living cells. They perform all vital functions of the plant body. Next question. Collenchyma differs from parenchyma. Collenchyma parenchyma ಇಂದ ಡಿಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾದಿಂದ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ಥಿಕ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಕೋಲೆಂಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಅದು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂಶುವಲಿ. ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಸೊ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಲೆಂಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಲೆಂಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾಟಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಕೋಲೆಂಕೈಮಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್, ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್, ಮುಂದೆ ಅವು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್, ಥಿಕ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್. ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಹೆಮಿಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಹೆಮಿಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ? ಕೋಲೆಂಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್. Next question. The elongated thick walled and tapering cells are elongated, ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. thick walled, tapering cells, tapering ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಪ್. thick wall due to deposition of lignin. Lignin is harder than pectin, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಥಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೋಲೆಂಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾಟಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಕ್ಲೆರೈಟ್ಸ್ are the types of sclerenchyma. Sclerenchyma fibers ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು sclerites ಇರುತ್ತೆ. Sclerenchyma fibers elongated tapering ends ಇರುತ್ತೆ. Sclerites thick walled, it is thicker than sclerenchyma
and it is shorter cells are commonly found in. So scleroids ಗೆ ಸಿನಾನಮಸ್ ನಾವು ಸ್ಟೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿರೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿರೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೋನ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಆಫ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್. ನಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಟೆಸ್ಟಾ ಮತ್ತೆ ಟೆಗ್ಬನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿಯರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಗಾವಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಲ್ಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಿರೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೆಶಿ ಸ್ಟೆಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿರೈಡ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ನಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿರೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಂಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಡ್ ಪಿಟ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರೂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಸೊ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್, ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅದು ವೆಸಲ್ಸ್ ಇಂದಲ್ಲ. ಟು ಗೆಟ್ ರೈಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ xylem. They are involved in transport of water and minerals in flowering plants, that is in angiosperms. Next question, which of the following statement is correct? ಎರಡೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ವೆಸಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆನಿ ವೆಸಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. The cells of vessels are living, it is non-living, dead ಆಗಿರುತ್ತೆ. Angiosperm lack vessels in their xylem ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, it is wrong. Angiosperm consists vessels in the xylem. Gymnosperms and pteridophytes, they lack the vessels. Instead of vessels, they contains the tracheids. So option 2 is correct. Next question, which of the following is true for endarch type of ಪ್ರೈಮರಿ ವೆಸಲ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡಾರ್ಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ xylem. ಈಗ ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಎಂಡಾರ್ಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಮೆಟಾಸೈಲಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೆರಿಫೆರಿ, ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್. ನೋಡಿ ಇದು ಮೆಟಾಸೈಲಮ್. This is protoxylem. Small sized xylem, first form xylem towards center or pith ಕಡೆ ಇದ್ದು, ಮೆಟಾಸೈಲಮ್ towards periphery, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಂಡಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So endarch type of xylem is present in endarch. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ is an example for dicot and monocot stem. ಓಕೆ, ಡೈಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಅದೇ ನಾವು ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ ರೂಟ್ಸ್, ಡೈಕಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟ್. ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೆರಿಫೆರಿ, ಮೆಟಾಸೈಲಮ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜರ್ xylem ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ನೋಡಿ ಇದು ಮೆಟಾಸೈಲಮ್. ಮೆಟಾಸೈಲಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆರ್ ಪಿತ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೆರಿಫೆರಿ ಆರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Exarch condition is for roots, dicot and monocot root. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಡಾರ್ಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ xylem, ಮೆಟಾಸೈಲಮ್ ಲೈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ periphery of the organ, that is correct. Protoxylem lies towards periphery, protoxylem periphery ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲ.
Protoxylem lies towards the pith. Protoxylem protofloem ಅಂತ protofloem basis ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು protoxylem, that is wrong. Metaxylem lies towards pith. Metaxylem pith ಕಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ exam. Metaxylem pith ಕಡೆ ಇದೆ exam. Okay, it is based on xylem, not on the based on phloem. So option ಏನಾಗುತ್ತೆ, metaxylem lies towards the periphery of the organ. Next question. Which of the following is absent in most of the monocotyledons? Monocotyledons ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? Vessels present in angiosperms. Tracheids, it is absent in both dicots and monocots, ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. Angiosperms ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Xylem parenchyma is present in dicots, is absent in monocot. Phloem parenchyma ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Sorry, xylem parenchyma is present. Xylem parenchyma is present ಇರುತ್ತೆ. Phloem parenchyma is absent in monocotyledons. Okay. Next question. Stomata are the components of. So stomata, epidermal, rooteds are all modification of epidermal tissue. Conducting tissue system ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದಾಗಬೇಕಾಯ್ತು? xylem ಮತ್ತೆ phloem. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರೋದೇ xylem ಮತ್ತೆ phloem. ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೂಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರೌನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. Next question. Which of the following plastids is colored and contain carotenoids? So plastids ಅಲ್ಲಿ 3 types of plastids ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. Plastids is the largest cell organelle. It's divided into 3 types: chloroplast, chromoplast, and chloroplast, chromoplast and leucoplast ಆಗಿ 3 types ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. Chloroplast green color ಇರುತ್ತೆ. It performs the process of photosynthesis. Chromoplast, it contains all type of coloring pigments except green color. So it is involved in giving bright color to the plant body. It is present in especially the organs like flowers. Then leucoplast are found inside the plant body. It is involved in storing of the food materials. Leucoplast ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 types ಇದೆ: Chloroplast, helioplast, then amyloplast. Amyloplast means storage of carbohydrate. Alurinoplasty ಅಂದ್ರೆ storage of protein. Helioplast ಅಂತಂದ್ರೆ storage of fat or storage of oils ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So chromoplast ಅಂದ್ರೆ coloring agent. So ಇಲ್ಲಿ plastids is involved in colored and contains carotenoids ಇರುವಂಥದ್ದು. coloring plastids ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ chromoplast. Amyloplast, alurinoplasty, helioplast, all 3 are subtypes of leucoplast. Okay. Next question. Which of the following statement is incorrect with respect to ribosomes? Ribosomes ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ incorrect statement ಯಾವುದು? Ribosomes were discovered by George Pellade is correct. The type of ribosome of prokaryote is 70S. Prokaryotes 70S ಇರುತ್ತೆ, eukaryotes ಅಲ್ಲಿ 80S ಇರುತ್ತೆ. Ribosomes are also known as protein factories ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ because it is involved in protein synthesis. That is correct. They are made up of only RNA only ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They are made up of RNA and protein. RNA ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ RNA ಇಂದ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is wrong. Next question. Centrosomes is an organelle containing 2 cylindrical structure. Centrosomes ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Two cylindrical structures, they are lying perpendicular to each other. ಅವು perpendicular ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಸುತ್ತ
ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇವಾಗ ಸಿಸ್ಟರ್ನೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ನೆ ನಮಗೆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್? ಸೊ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೌಂಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಬೌಂಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 80s ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 70s ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರಾಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್. ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಸುತ್ತ ಎರಡು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಎಂಡೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಎಂಡೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಂಡೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ these are the cell organelles which perform common functions. Example, endoplasmic reticulum, Golgi complex, okay, then lysosomes. So their functions are coordinated. Endomembrane system. These three are non-endomembrane system. So correct option is they are double membrane bounded organelles. Next, the structure present inside the nucleus responsible for ribosomal unit formation. Structure nucleus ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಮೀಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. DNA, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Chromatin is essentially composed of, or chromatin network is present inside the nucleus which undergoes condensation to form the chromosomes. Chromosomes ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, chromatin network ಇರುತ್ತೆ, which is made up of DNA and histone protein. It is present in eukaryotic cells. Next question. Chromatids of chromosomes are held together at a point called. So chromatids ಗಳು, chromosomes ಗಳು, chromatids chromosome ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ 2 parts ಆಗುತ್ತೆ. Those 2 parts are held at the center. ಅವು ತಕ್ಷಣ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೆಟಲೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. An elaborate network of filaments, proteinaceous structure, elaborate, ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತದೆ, elaborate network, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, elaborate. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, these are called as cytoskeleton, proteinaceous structure present in cytoplasma which helps in maintenance of ಸೆಲ್ಲಿನ ಶೇಪ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕೆಲಿಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೆಲಿಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲಿಟಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Okay, next question. Select the incorrect statement with respect to mitochondria. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 4ರಲ್ಲಿ 1 ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೊಸೆಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಎನ್ಎ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಎನ್ಎ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ಕ್ರಿಸ್ಟೆ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನರ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, outer mitochondrial membrane, inner mitochondrial membrane undergoes finger like projections. ಇನ್ನೋಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ನೋಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫಿಷನ್. ಫಿಷನ್ ಅಂತ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಟಿಪಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟೆ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೇನಾಗಬೇಕಾಯಿತು, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the chromosomes having centromere at terminal end are called. Chromosomes ಅಲ್ಲಿ centromere ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಆಕ್ರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಕ್ರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಟಿಪ್. ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಟಿಪ್. ಟಿಪ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಕ್ರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸಬ್ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೋವ್ ಆರ್ ಬಿಲೋ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸೆಂಟರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಬ್ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಬ್ ಮೆಟಾ, ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ಟಿಪ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್, then it is called as telocentric. Okay. Next question. The sequence of events by which cells duplicate their genome, synthesizes the other components of cell, which eventually distribute into two daughter cells, is called ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್. ದೆನ್ ಕೈನೆಟೋಕೋರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಸಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೈನೆಟೋಕೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಇವಾಗ ಇದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಲೆಟರ್ ಶಿ ಸೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೈನೆಟೋಕೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯೂಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜು ಅದು ನಾವು ಮೈಟಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ದ ಸೆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೆಲ್ಲು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಬಲಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಟಾಬಲಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯೂಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಜನರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Next question. DNA replication occurs in. DNA replication ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? DNA replication ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಸಬ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ. G1 ಫೇಸ್, S ಫೇಸ್, G2 ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. G1 ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ RNA ಮತ್ತೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ which are required for cell division, which are required for cell growth. ಅದನ್ನ G1 ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದೆನ್ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಲ್ DNA ಇದ್ದು 2 ಡಾಟರ್ DNA ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದೆನ್ G2 ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪುನಃ RNA, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು, ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಫೇಸ್. ಎಂ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಮೆಟಾಟಿಕ್ ಫೇಸ್, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎಂ ಫೇಸ್. 2 ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎಂ ಫೇಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂ ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಂ ಫೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಬರಬೇಕು? ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಎಂ ಫೇಸ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎಂ ಫೇಸ್ನ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ವೇರ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್. ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ DNA. ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಈಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಅಬೌಟ್, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ 90 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 90 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಫೇಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಸ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಎಸ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದಿತ್ತು? G1 ಫೇಸ್. ಸೊ G1 ಫೇಸ್. G2 ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, RNA ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ನಾನ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಎಂಟರ್ ದ. ನಾನ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಬಲಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು Q0 ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ G0 ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಈಸ್ 8C. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ DNA 8C ಇದೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಸ್ ಫೇಸ್, ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ, ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರ್ DNA ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಪೇರೆಂಟಲ್ DNA ಇಂದ 2 ಡಾಟರ್ DNA ಅಂತ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8C ಇದೆ, 8 into 2 16C. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆರ್. 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, 2 ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, 2 ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. The last question. The cell division in which a diploid somatic cell division, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ diploid somatic cell divides into 2 identical daughter cells. So somatic cell division ನಾವು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು. ಸಿಮಿಲರ್, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ the option is mitosis. Okay, so we discussed the completed question. Thank you.